హనుమాన్ సాహిబ్ జయంతి మనమందరము జరుపుకోబోతున్నాము. మహాత్ముల జయంతి అనేది, మహాత్ముల వర్ధంతి అనేది చాలా విలువైనది. వర్ధంతులు జయంతులు అనేకులు జరుపుకుంటారు, కానీ దానికి దీనికి చాలా వ్యత్యాసం అనేది ఉంటుంది. అయితే ఈ సందర్భంలో మన సద్గురు శ్రీ కబీర్ ఆశ్రమంలో మనమందరం కూర్చున్నాము కనుక కబీర్ సాహిబ్ విచారాలను మనము కొంచెం చర్చించుకుందాము. సద్గురు కబీర్ సాహిబ్ యొక్క గ్రంథము బీజక్, మీకందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కబీర్ సాహిబ్ యొక్క గ్రంథం ఏంటి? బీజక్. బీజక బిత్తు బతావే జో బిత్తు గుంతా హోయ్. లోపల ఉన్న ధనాన్ని అడ్రస్ ఇస్తారన్నమాట. ఎక్కడ కూర్చోండి? ధనం అనేది లోపల కూర్చోండి. లోపల కూర్చున్నటువంటి ఈ ఆత్మధనాన్ని, జ్ఞానధనాన్ని బీజక్ అనేది మనకి ప్రసాదిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ బీజక్లో ఒక సాహి ఉంది, మీకు అందరికీ జ్ఞాతం ఉండొచ్చు. చందన వాసని వారహో తుజ్ కారణ బన కాటియా. చందన వాసని వారహో తుజ్ కారణ బన కాటియా. जियत जीवजनी मारहु मुए सबेनी पातिया. मुए सबेनी पातिया. सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी తమ బీజక్లో చందన వాస నివారహు అని చెప్తున్నారు. చందనం అంటే తెలుసు కదండి మీకంతను. చందనం అంటే గంధం. గంధం యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుందమ్మా? గంధం యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుంది? సుగంధం, శీతలం. స్వభావం అనేది దాన్ని శీతలం, సువాసన అనేది దాన్ని సుగంధం. అవునా? రంగు కూడా చూడడానికి మాధుర్యం, ఇంపుగా ఉంటుంది కదా. అయితే కబీర్ సాహిబ్ ఏమని చెప్తున్నారంటే చందన వాసుని వారము, చందన వాసుని వారము తుజుకారణ బన కాటియా. నీ కారణంగా నేను ఏం చేశానంటున్నారు? వన్ అంటే ఏంటండి? వన్ అంటే అడవి, వన్ అంటే అడవి. గమనించ కూర్చోండి. చూడండి, సత్సంగ్ అనేది చాలా అరుదు మనకు దొరికేది కదా. ఎప్పుడైతే సత్సంగ్ దొరికిందో అప్పుడు చిత్తము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము పూర్తిగా సమర్పించుకొని సత్సంగిని వినడానికి ప్రయాసం చేయాలి. ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు. ఎందుకంటే సంసారంలో మనకు అనేక డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ నుంచి నివృత్తి కావడానికే మనకు సత్సంగంలోకి వస్తాం. అయితే సద్గురు శ్రీ కబీర్ సాహిబ్ ఏమని చెప్తున్నారంటే మీ కారణంగా అంటే నీ కారణం కాదు, మన అందరి కారణంగా మనందరి గురించి అంటే మన కళ్యాణం గురించి, మన పరమార్థం గురించి, మన శాంతి గురించి, మన స్వరూప స్థితి గురించి, మన సుఖం గురించి ఏం చేశారట కబీర్ సాహిబ్ జీ? కబీర్ సాహిబ్ జీ ఎంత పెద్ద పని చేశారో తెలుసా మీకు కదా. పూర్తి యావత్ ప్రపంచంలో ఏ ఒక్క ప్రాణి చెయ్యని పని సద్గురు శ్రీ కబీర్ సాహిబ్ జీ చేశారు. మీరు అడగచ్చు, ఏం పని చేశారమ్మా కబీర్ సాహిబ్ జీ? వేరే మహాత్ములు చెయ్యని పని
ముళ్ళ కంచులు ఉంటాయి, అవునా? పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు ఉంటాయి, వృక్షాలపైన విషపూరితమైనటువంటి పాములు, జర్రులు, తేళ్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయితే కబీర్ సాహిబ్ ఏమంటున్నారో తెలుసా? అట్లాంటి వనంలో, దిట్టమైనటువంటి వనంలో నేను వెళ్ళి దారిని పూర్తిగా ఏం చేశాను? క్లీన్ చేశాను. మనం మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న మొక్కలు వేసుకున్నాం, అది క్లీన్ చేయడానికి ఎంత శ్రమ పడతారో మీకు తెలుసు, అవునా? శ్రమ పడతారా లేదా? చిన్న చిన్న మొక్కలు వేసుకుంటారు, ఒక గార్డెనింగ్ చేసుకుంటారు. ఆ గార్డెన్లో 1 గంట పని చేయాలంటే అనంతము శ్రమ పడతారు మీరు. అట్లాంటి శ్రమ సద్గురు శ్రీ కబీర్ సాహిబ్జీ పూర్తి అడవిని ఏం చేశారట? క్లీన్ చేశారు. పూర్తి అడవిని క్లీన్ చేసి ఒక మార్గాన్ని ఇచ్చారు. ఏమిచ్చారు? మార్గాన్ని ఇచ్చారు. ఎక్కడికి? ఆ మార్గం అనేది ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో తెలుసా మీకు? శాంతి, శాశ్వత సుఖము. ఈ శాంతి, శాశ్వత సుఖం అనేది 2 ముచ్చట్లలో లేదండి. అది అనేది జీవిత కాలం వరకు ప్రయాసం చేస్తూనే ఉండాలి, అవునా? లేదమ్మా 1 గంట మేము సత్సంగం విన్నామంటే ముక్తి గతి స్థితి అనేది దొరకదు. మన పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పారు ముక్తి గతి స్థితి గురించి కదా. ఈ ముక్తి గతి స్థితి అనేది జీవిత కాలంలోనే కావాలి. ప్రతి నిమిషము నిర్వికారం కావాలి. ప్రతి నిమిషము ఎటువంటి వికారం అనేది మన హృదయంలో ఉండకూడదు. ఎవరి ప్రతి ద్వేషం అనేది ఉండకూడదు, అవునా? ఎవరి ప్రతి ద్వేషం అనేది ఉండకూడదు. ఎవరి ప్రతి ఈర్ష్య అనేది ఉండకూడదు. ఒకరు మనకన్నా కొంచెం హెచ్చులో ఉన్నారంటే ఏమవుతుంది మన మనసులో? చెప్పండి, ఏం జరుగుతుంది? ఈర్ష్య భావన అనేది మొదలవుతుంది, అవునా? మనకన్నా ధనవంతులు ఉన్నారంటే ఏం జరుగుతుంది? ద్వేష భావన అనేది మొదలవుతుంది. ద్రోహం చేయాలి అనే లోపల తలంపు వస్తుంది. ఇటువంటి తలంపుల నుంచి మనము మనల్ని రక్షించుకోవాలి. ఏం చేయాలి? మనల్ని మనం అనేది రక్షించుకోవాలి. మనల్ని మనం అనేది రక్షించుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి? అడవిలో ఇరుక్కుపోతాం, అవునమ్మా? కబీర్ సాహిబ్ ఏమని చెప్తున్నారు? తుజ కారణ వన కాటియా, నీ కారణంగా నేనేం చేశాను? పూర్తి వనానంతాను కట్టేసాను. ఇది ఉదాహరణము. ఎటువంటి వనాన్ని సద్గురు కబీర్ సాహిబ్జీ క్లీన్ చేశారంటే ఖాణి వాణి అనే వనాలని. ఎన్ని వనాలు ఉన్నాయండి? ఖాణి వాణి. ఖాణి వాణి గురించి ఏ మత పంథ సిద్ధాంతాలలో కూడా మనకి కనపడదు. ఖాణి అంటే ఏంటో తెలుసండి? ఖాణి జాలము. 2 జాలాలు, భయంకరమైనటువంటి జాలాలు వ్యక్తిని పట్టేశాయన్నమాట. ఏ విధంగా పక్షులను జాలం వేసి పట్టేస్తారో ఆ విధంగా ఈ జీవులని, అబోధ జీవులని కొన్ని వాక్యాలతో, కొన్ని తప్పుడు మార్గాలతో, కొన్ని తప్పుడు విచారాలతో ఏం చేశారు? జీవులని తప్పు దారి పట్టించారన్నమాట. ఈ తప్పు దారి నుంచి సరైనటువంటి దారికి తీసుకొచ్చింది ఎవరు? సద్గురు కబీర్ సాహిబ్. ఖాణి జాల్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి చెప్పగలుగుతారా మీరు? ఇల్లు, పిల్లలు, భర్త, శరీరము, నశ్వర శరీరము, నశ్వర సంపత్తి, అవునా? ఏదైతే నాశనం అయ్యేది ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటి వస్తువులు ప్రపంచంలో దేన్ని మనము మనది అని అనుకుంటున్నామో, నాది నాది నాదన్నది నీది కాదురా, నువ్వురాయన్నది ఒకనాటికి రత్నమౌనురా. దేన్ని మనం రాయి అంటామండి? దేన్ని రాయి అంటాం? మనల్ని మనం మర్చిపోతాము. ఈ జీవిని తక్కువ అంచనా వేసుకుంటాము, బయట ప్రాధేయపడుతుంటాము. కానీ నీ లోపలనే అనంత శక్తి ఉంది అని చెప్పింది సద్గురు శ్రీ కబీర్ సాహెబ్జీ. ఇది ఖాణిజాల్, ఈర్ష, రాగము, ద్వేషము, నిత్య ప్రతి ఏదైతే మన లోపల రగులుతుందో అటువంటి వాటి నుంచి, అటువంటి ఈర్ష భావాల నుంచి బయటికి రావడమే
మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ చెవుని ఇక్కడ నుంచి చేయి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడికి పట్టుకోవడానికి ప్రయాసం చేస్తున్నాం. అంత ప్రయాసం అవసరం లేదంటున్నాడు కబీర్ సాహెబ్జీ. నీ లోపలనే ఉంది శాంతము, నీ లోపలనే ఉంది స్వర్గము, నీ లోపలనే ఉంది నరకము. నువ్వే రాక్షసుడివి తప్పుడు దారిలో నడిస్తే, నువ్వే దేవుడివి సరి అయిన మార్గంలో నడిస్తే. ఇది ఖాణీజాల్. తర్వాత వాణిజాల్. వాణిజాల్ అంటే ఏంటండి, నానా రకాల ప్రలోభనలు మనకిచ్చి, లోకాంతరాల ప్రలోభనలు మనకిచ్చి ఏదైతే తప్పుడు దారి పట్టిస్తారో అది వాణిజాల్, కల్పితం. వాణి మాణి మాణి బంధన్ మే ఆవా, నిజ కర్తవ్యమే ఆపు బందావా. నిజ కర్తవ్యంలో మనమే బంధించుకుపోతాం. సో ఈ బంధనాల నుంచి బయటపడడానికి ఏం చెప్తున్నారు సద్గురు కబీర్ సాహెబ్జీ, నేను దారి అనేది సులభం చేసేసాను. ఈ దారి అనేది మీకు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందంటే ఆత్మశాంతికి తీసుకెళ్తుంది, ముక్తి గతి స్థితికి తీసుకెళ్తుంది, స్వరూప శాంతికి తీసుకెళ్తుంది. ఈ స్వరూప శాంతి అనేది పట్టుకోవడంలో లేదు. ఎందులో ఉంది? విడుదలలో ఉంది. విడి చేస్తే శాంతి ఉంది, పట్టుకుంటే అశాంతి ఉంది, బేచైన్ ఉంది, చంచలత్వం ఉంది. ఈ చంచల స్వభావాన్ని తీసేయడమే ఏంటమ్మా ముక్తి. ముక్తి అనేది సులభం కదా? సులభమేనా కాదా చెప్పండి? చాలా సులభము. కానీ మనం దాన్ని ఎట్లా చేసుకుంటున్నామంటే క్రిటికల్ చేసుకుంటున్నాం. కబీర్ సాహెబ్ ఒక ఒప్పందం పెట్టింది సాకిలో. ఏంటా ఒప్పందమో తెలుసా? చందన వాసని వారము. చందన్ అంటే జీవి, చందన్ అంటే శీతలత్వమైనటువంటి ఈ జీవి, శాంత స్వరూపుడైనటువంటి ఈ జీవి, ముక్తి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవి, స్వరూప శాంతిలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవి శీతల స్వభావం ఉంది. చందన వాస, దానికి ఏం చుట్టుకొని ఉందంటే వాసన చుట్టుకొని. ఏ విధంగా చందన వృక్షానికి సర్పము చుట్టుకొనుందో అదే విధంగా ఈ జీవికి ఏం చుట్టుకొనుందమ్మా? వాసన చుట్టుకొను. ఈర్ష్య, రాగం, ద్వేషం రగిలిపోతున్నాడు నిత్య ప్రతి. అవునా? అశాంతికి లోనవుతున్నాడు. నాది 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 అని సర్వస్వము అర్పితం చేసేస్తున్నాడు. మనకు అన్ని మధ్యలో దొరికాయండి. మీకు తెలుసా? తెలిసేనా? ఏమేమి మధ్యలో దొరికాయి చెప్పండి? మనకంతను మధ్యలోనే దొరికాయి. మొట్టమొదట దొరికింది మనకు ఈ శరీరము. మధ్యలోనే దొరికింది ఈ శరీరము. మీరు అనుకోవచ్చు మధ్యలో ఎందుకు దొరికిందమ్మా, మేము పుట్టినప్పటి నుంచి శరీరం ఉంది అని. కానీ పుట్టే కన్నా ముందు నుంచి జీవి ఉన్నాడు. అవునా కాదా? ప్రతి ఒక్కరిలోనూ క్వశ్చన్ ఉండాలి, అవునా కాదా? మీరు పుట్టే కన్నా ముందు నుంచే జీవి విరాజితమై ఉన్నాడు. ఇది శరీరాన్ని ధరించాడు. అవునా? ఈ శరీరం అనేది తర్వాత దొరికింది. శరీరం దొరికిన తర్వాత నువ్వు తల్లిని తల్లి అన్నావు, పెరుగుతూ పెరుగుతూ అమ్మ అన్నావు, నాన్న అన్నావు, బంధువులు అన్నావు, బలగరాలు అన్నావు. అవునా? ఇవన్నీ నువ్వు ఏం పెరిగాయి? మధ్యలోనే దొరికాయా లేదా? శరీరం మధ్యలో దొరికింది. ఆ శరీరానికి సంబంధించినటువంటి బంధు బలగం అంతను తర్వాత దొరికింది. ఆ తర్వాత పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఏం దొరికాయి చెప్పండి? ధనము, ఐశ్వర్యము దొరికిందా? మధ్యలో దొరికిందా? ముందు నుంచే వచ్చిందా చెప్పండి? మధ్యలో వచ్చింది. ఇది మధ్యలో వచ్చింది. అవునా? ఇది మధ్యలో వచ్చింది. ఆ తర్వాత దాంతో పాటు ఇంకొకటి కూడా వచ్చింది. ఏమొచ్చిందో తెలుసా అండి? ఏమొచ్చిందో తెలుసా? అహంకారం వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? అహంకారం వచ్చింది. ధనంతో, వైభవంతో మనకనేది అహంకారం వచ్చేసింది. ఈ అహంకారం అనేది వచ్చినట్టయితే ముక్తి స్థితి అనేది చాలా దూరం అయిపోతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. జ్ఞాన అహంకారం, ధన అహంకారం, విద్య అహంకారం, బుద్ధి అహంకారం, అందం అహంకారం, రూపం అహంకారం, ఎరుపు తెలుపు అన్న అహంకారం, నాది నాది అన్న అహంకారం. ఈ అహంకారం అనేది ఏం చేస్తుందండి? వ్యక్తికి జన్మ మరణానికి మూల కారణమవుతుంది. మనం మూలాన్ని చూడాలి. అవునా? చెట్టుకి నీళ్లు కావాలి. అయితే మీరు ఒక్కొక్క ఆకుకి నీళ్లు పోస్తారు.
బంధనానికి మూల కారణం ఏంటో చూడాలి. అవునా? ఈ బంధనానికి మూల కారణం ఏంటంటే ఈ మనస్సు. ఈ మనస్సును చూడండి. ఈ మనసు ఎక్కడెక్కడ బంధిస్తుందో, మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తుందో చూడండి. నిమిషానికి అమెరికా తీసుకెళ్తుంది, నిమిషానికి ఇంటికి తీసుకెళ్తుంది, నిమిషానికి ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్తుంది, నిమిషానికి ఇంకా ఎక్కడెక్కడో తీసుకెళ్తుంది. రెక్కలు లేని పక్షి ఈ మనస్సు. కనుక ఈ మనసుని గ్రహించండి. ఇది మధ్యలో దొరికింది, దీన్ని విచారించండి. విచారణ చేయడానికి దొరికింది, మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ జన్మ అనేది దొరకదు. అవనావనేతో ఇప్పుడు జరగకపోతే, మన కళ్యాణ పని అనేది ఇప్పుడు జరగకపోతే, మన స్థితికి వెళ్ళడానికి సమయం ఇప్పుడు దొరకకపోతే, అవనావనేతో తిరనావనేగి నరతన ఈ నరత మళ్ళీ చిక్కేది దొరికేది కాదు. హీరా వజ్రం లాంటి ఈ జన్మం అనేది అనవసరంగా పోగొట్టుకున్నావు. ఎందులో పోగొట్టుకున్నావు? మాన ప్రతిష్టలో పోగొట్టుకున్నావు. నాది నాది అనే స్వార్థంలో పోగొట్టుకున్నావు. ఈర్ష ద్వేషంలో పోగొట్టుకున్నావు. కనుక హీరా వజ్రం లాంటి ఈ జన్మను మనం పోగొట్టుకోకుండా ఇప్పుడే అనేది ముక్తి గతి స్థితిని పొందాలి. ఈ దారి అనేది స్వచ్ఛమైన దారి మనకు సద్గురు కబీర్ సాహిబ్ చెప్పారు. చందన వాస నివారణ తుజకారణ వన కాటియా జీయత జీవు జని మారహు మే సభే నిపాతియా. ఎటువంటి ఒత్తిడి అనేది ఈ శరీరానికి ఇయ్యనవసరం లేదు. యోగాలు, జపాలు, తపాలు, వ్రతాలు, సుమిరనమానాలు, అవునా, జిప్య క్రాక్ వచ్చేంత వరకు సుమిరనం, ఇదంతా అవసరం లేదు. ఇదంతా అవసరం లేదు. సులభంగా మార్గం అనేది మీ ముందు ఉంది అని సద్గురు కబీర్ సాహిబ్ మనకు విచారాలను ఇచ్చారు. ఈ విచారాలనంతా మనం తీసుకోవాలి. తీసుకొని నిత్య ప్రతి సత్సంగతం అనేది చేయాలి. నిత్య ప్రతి చేయాలి. ఎప్పుడో ఒకసారి చేసేది కాదు సత్సంగం. అవునా? బోలియే శ్రీ సద్గురుదేవకి జై. ఎంతమంది ఉన్నారు? వాయిస్ రావట్లేదు. అవునా? మనసు, వాచ, కర్మణ మూడు దృఢం చేసి ఏకాగ్రత చేసి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద సౌండ్ వస్తుందో చూడండి. బోలియే శ్రీ సద్గురుదేవకి జై. సబ సంతనకి జై. సబ భక్తనకి జై. సద్గురు కబీర్ ಸಾಹೇಬ್ ಕಿ ಜೈ. ಜೈ. ಯಾಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವರ ಸಣ್ಣ ಆಗೋಯ್ತು. बोलिए श्री सत्यनामादि कबीर साहेब की जय. ಈಗ पंकज ಕೈ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ. ಬಾಬಿ ಉಮಾ ಬಾಕಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ಸೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಸಮಯ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ. ಹರಿ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೋ ವಂದೇ ಭಗವಂತೋ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರುತೆ ಸ್ಮೃತೆ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಆರುಢ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾಧು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ತತ್ವನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ಗುರು ಸ್ವರೂಪರಾದ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಸಾಹೇಬರ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಲೀನರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ
ಹನುಮಾನ್ ದಾಸ್ ಸಾಹೇಬರ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲೂ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಆಶ್ರಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೂ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೂ ಸಕಲ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕರ್ತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶರಣರಿಗೂ ಅವರಿವರೆನ್ನದೇ ನಿಜವರಿದಂತಹ ಭಕ್ತವೃಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಗಳನ್ನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಬರೆದರು. ದೃಗ್ದೃಶ್ಯ ವಿವೇಕ, ಆತ್ಮಬೋಧ, ವೇದಾಂತ ಡಿಪ್ಡಿಮ, ಕಾಶಿ ಪಂಚಕ, ಆತ್ಮ ಪಂಚಕ, ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಗಳ ಸಾರವೇನ್ಯ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ವಿವೇಕ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವಭಾವವನ್ನ ನಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರಂಥವೇ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಣಿ ಇತ್ತು. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಉದಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ನಾರಾಯಣೋಹಂ ನರಕಾಂತಕೋಹಂ ಪುರಾಂತಕೋಹಂ ಪುರುಷೋ ಅಹಂ ಈಶಃ ಅಖಂಡ ಬೋಧೋ ಅಹಂ ಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿರೀಶ್ವರೋಯಂ ನಿರಹಂ ಚ ನಿರ್ಮಮಃ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣೋಹಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ನಾರಾಯಣನು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಾರಾಯಣನು, ನಾನೇ ನರಕಾಂತನಕಾದಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನರಕಾಸುರನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನಾದಂತ ಶಿವನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಾನೇ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನೇ. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ ಹೊರಗಡೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಪಾಧಿ ರಹಿತವಾದಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಧಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ತ್ರಿಪುರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿವನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೂ ನಾನೇ, ಅಧಿಯಜ್ಞ ರೂಪನಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಅಧಿದೇವತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾಂತರ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ ಏನು ಅಂದಾಗ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದಂತ ಅಧಿಯಜ್ಞನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಶ್ವರನು ನಾನೇ, ಅಖಂಡವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು ನಾನೇ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೇ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವನ್ನ ಮಾಡುವನು ಯಾರು, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನಾದಂತ ನಾರಾಯಣ. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸಗುಣನಾದಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾದಂತ ನಾರಾಯಣ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವನೇ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದಂತ ನಾನೇ ನಾರಾಯಣನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ನರಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿವಸ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರಕಾಸುರ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಬಂಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ 16,000 ಗೋಪಿಕ ಶ್ರೀಯರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಗೋಪಿಕ ಶ್ರೀಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ನರಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಗೋಪಿಕ ಶ್ರೀಯರಿಗೆ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು. ಆದ್ರೂ ಅಪವಾದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಗ್ನ ಆಗು, ಯಾರು ಲಗ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಥೆಯಾದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿನೇ ನರಕ. ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈ ಹೇಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಃಖದ ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣನು ನಾನೇ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಗೋಪಿಕಾಶ್ರೀಯರ ದುಃಖವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ. ಹೇಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ದುಃಖಗಳು, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನ, ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಮಲ ತಾನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನು ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಲವನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಲದಲ್ಲೇ ತಾನು ಮಲಗಿರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮಲಮೂತ್ರದ ಪಿಂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕುಕ್ಕಟ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನರಕ. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಂತ ನರಕ ನೋಡು. ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪುವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ತಿಗಣೆ ಅನೇಕ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನರಕ. ಹುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖಗಳು, ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖಗಳು, ರೋಗ ರುಚಿನೆ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖ ಸಾಗರ. ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖದ ಸಾಗರದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾವು ಹೋಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ದುಡಿದೆ, ಸುವರ್ಣನ ಸಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಣ ಗಹನೋ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು, ಸಂಚಿತಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಇನ್ನ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳು ಈ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗೇ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅನ್ನೋದು. ಮರಣ ಮಹಾನವಮಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಜ್ಞಾನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲನೇ ಇಲ್ಲ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿದೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳ, ರೋಗಗಳು, ಈ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡು, ಇರುವಾಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರು ಜೀವ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಮರಣದ ನಂತರ ದುಃಖ, ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ. ಸಗಣಿ ಕೂಡ ಸಗಣಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಸಗಣಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಸಗಣಿಯಲ್ಲೇ ಅಗ್ನಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಾಸಾಂತಿ ಜೀವನಾದಿ, ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಯದು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಆಗಿ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನರಕ, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನರಕಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾರಾಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪನಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ ಈ ನಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ದೇಹ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿದೆ. ನಾನು ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತ ತಿಳಿದಂತ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಈ ದುಃಖಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಶರೀಫರು ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಮೋಹದ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿದ ಬಳಿಕ ಮಾವನ ಮನೆ ಅಂಗಿನಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅಜ್ಜ 80 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಸೊತ್ತಿದೆ, ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಹ ಮಮಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿನ ಬಂಧನ ಉಂಟೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುವಾದಂತ ನಾನೇ ಆತ್ಮನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೋಹಂ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಈ ನರಕ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಪುರಾಣ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಪುರ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಇದ್ದರು. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಾರಕಾಕ್ಷ, ಕಮಲಾಕ್ಷ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಲಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾರಕಾಸುರನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರು 3 ಜನ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸರವರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಶಿವ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರ, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ. ಈ ಮೂಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಜೀವಾತ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಧತ್ವ, ಪಟುತ್ವ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಂಧ
ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಈ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅದು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣು ಇದು ಇಂಥ ರೂಪನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥದೇ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಯೇ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕರ್ತನಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡು, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೆ, ನಾನೇ ಕರ್ತ ಅಂತಾನೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾರ ದೋಷ ಇದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದುಃಖ. ನಾನೇ ಕರ್ತನು ತಾನೇ, ಭೋಕ್ತನು ತಾನೇ. ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಸಂಸಾರದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಏನಾರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ, ಯಾರು ಅವನೇ ಭೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ವಿಶ್ವಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ, ಎಲ್ಲರಿಗೇನು ವಿಶ್ವಜೀವನಾದಂತ ನೇತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ತೈಜಸ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಈ ಏನಪ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಆಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಿನ ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮರ ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಇದು ಈಶ್ವರನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನ ವಾಸನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋದ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಣಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾರಿ ಬೆಳಕು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ತೋರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬೆಳಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯನು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನುಭವ ಮಾಡದೋನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಆನಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಆನಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ವಾಸನಾನಂದ, ಇವೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಾನಂದ, ಸಂಸಾರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆನಂದವನ್ನ ಈ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ಹೃದಯ ಗುರಿಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನು ನಾನೇ, ಅಖಂಡವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು ನಾನೇ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅವನು ತೂರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಾನೆ. ಈ ತೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ತೂರ್ಯಾತೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಎದರಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವಂತ ನಾನೇ 3 ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಗ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಡವಾಗಿದೆ, ಅವನ್ನ ಬೆಳಗುವಂತ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಶ್ವರನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗಿರಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ತನಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಎಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನಂದ, ಅದು ಪ್ರಿಯಾವೃತ್ತಿ. ಲಗ್ನ ಆದ ಮೇಲೆ ಆನಂದ, ಅದು ಮೋದಾವೃತ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಜೊತೆ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಮೋದ ವೃತ್ತಿ. ಹಾಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆನಂದ ತೋರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಜಾಗೃತದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರುತ್ತೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಮೂಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬಿತ್ತಿ ಈ ನೋಡಿ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರು, ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ. ತನ್ನ ತಾನರಿತವರಿಗೆ ತನ್ನವರಿಲ್ಲ ಪರರಿಲ್ಲ, ತ್ರಿಭುವವು ತನ್ನೊಳಗಿರುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಂದಾಗ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದು ತೋರಲ್ಲ, ಶಿವೋಹಂ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬ ಸೋಹಂ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ತೊದಲು ನುಡಿಯನ್ನ ಗುರುಚರಣೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶುಕೆನೆಯ ಅಶ್ವತ್ಥ ಶಾಂತರಾಜು ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಂತರಾಜು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಬೀರಾಶ್ರಮದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಶಾಂತರಾಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ, ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಇರ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಸ್ ಮೈಥಿಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗೈತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಬಂದು ಕಬೀರ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓದಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಹಮಾರಿ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಿ ಜೈ. नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप भयकाल बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम अचरण शरण बंधो चरण तमगे मंगलराम सतामादि कबीर साहेब पूजय सद्गुरुदेव पूजय सद्गुरु साहेब पूजय सद्गुरु स्थापनाचार्य ज्ञानदास साहेब पूजय सद्गुरु दिशा साहेब पूजय सद्गुरु हनुमान चाली गुरु भक्तयाली सिटी सर्वतंत्र महंत की जय जय जय. सद्गुरुदेव बंधुಗಳೇ, ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ ಸಾಹೇಬರು 10 ನಿಮಿಷ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಗೀತೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ನೀನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು, ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು, ನೀನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ತತ್ವವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀನು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇನ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಜಡ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜಡ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಡದಿಂದ ಜಡ ಇಲ್ಲದೆ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಜಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ನೀನು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನನ್ನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ಅನುಭವ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಜಡ ಚೈತನ್ಯದ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮದಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಡ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದ ಭೇದವನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಅವರು ರಾಮಸ್ವರೂಪ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪುರಂತ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಪುರಾಣಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರಾಗಲಿ ಯಾರು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತದನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಕಾಶಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ವಿಶಾಲ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನವರು ಭವಯಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭವಯಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ 7ನೇ
ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಡ ಚೈತನ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನೀನು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ಚೈತನ್ಯನು ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಒಬ್ಬಳು. ಆದ್ರೆ ಜಡ ಬೇರೆ ಚೈತನ್ಯ ಬೇರೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗೋದು. ಈ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಡ ಬೇರೆ ಚೈತನ್ಯ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಜಡ ಚೈತನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೀಜ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಡ ಬೇರೆ ಚೈತನ್ಯ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು, ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು, ನೀನು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಡ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪನಿಗೆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗೋಗ್ತದೆ, ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಜಡ ಚೈತನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಹೇಬರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 4-5 ತಲೆಮಾರುಗಳು ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊರತಾಗಿ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಜಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇದು? ಶಾಖ ಇದ್ದೀರ ಬದುಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದೀರ ಬದುಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನಾದ್ರೂ ಬದುಕುತ್ತಾ? ಯಾವ ಗಿಡಮರಗಳಾದ್ರೂ ಬೆಳೀತದ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಆಗಲಿ, ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಶಾಖ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಜಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಂತಹ ವಿಚಾರ. ನೀರು ಜಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀರಿದ್ದ ನಾವು ಬದುಕಾಗುತ್ತಾ? ಗಾಳಿ ಜಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಾಗುತ್ತಾ? ಪೃಥ್ವಿ ಜಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಜಗದ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಚಲನೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಜಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಎಂತೆಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಏನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಧಾನ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಜಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಗಾಳಿನೂ ಜಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಜಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ನನೂ ಜಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಜಡ ಆದ್ರೆ ನಾವೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಡ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಚಾರನ ನೀವೆಲ್ಲೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಹೌದು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪಾನೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ನಾನಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತು, ನಾನಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಾನೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಾನೇ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆನಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಂತಕ್ಕಂಥವನು ನಾನೇ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ದೋಹವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಚತತ್ವ ಕಾಪುತ್ರ ನೋಡಿ. ಇದು ಶರೀರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚತತ್ವಗಳ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೊಂಬೆ ಇದು. ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏಕಸಲಾಗೆ ವಿಸುರೆ, ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಒಂದನ್ನ ನೀನು ಅಗಲ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ನೀನು ಅಗಲ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಆ ಕಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ರೂಪವೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವರೂಪ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ವಸ್ತುಗಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಸರನ್ನ ನೀನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೇನಿದೆ ಹೆಸರು? ಅದನ್ನ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನೇನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂತ ಫಲವನ್ನ ನೀನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ಜನ್ಮವನ್ನೇ ನೀನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದಾಗಿಯೇ ನೀವು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಆ
ಆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಯೆ ಮುಸುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಹುಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೀವು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲು ನೀನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರನ ನೀನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಆನಂದವಾದಂತಹ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತವರಾಗೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷನೇ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಬೀರ್ ವಿಚಾರ, ಸಂತ ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ವಾಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಅದು ವರ್ತಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೂತಕಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಣೆ, 2 ಲೈನಿನ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೋಣೆ ಅವರು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. 2ನೇ ಮಾತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನ ರೂಢಿವಾದವನ್ನೇ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಲಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸರು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮನಲ್ಲವೇ ನೀನು ಒಮ್ಮಾರು ಗುರುವೇ, ಒಮ್ಮೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವಾದ ಬಳಿಕ ಮೋಕ್ಷ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶದಿಂದ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ, ಗುರುವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸರು ನಮ್ಮ ದೋರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುರು ಗೋವಿಂದ ನೋವು ಕಡೆ ಕಾಕೆಲ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡಾರಿ ಗುರು ಕೋಶಿನ ಗೋವಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದರೂ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. 2ನೇ ಮಾತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನೆ ಹೊರತು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 2-3 ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತೇರಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಯೋಗಿಯ ವೇಷವ ಆಗುವರೆಲ್ಲ ಮನವು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿಯ ವೇಷವ ಆಗುವರೆಲ್ಲ ಮನವು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲಿಸೈ, ಯೋಗ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲಿಸೈ ಮನೋಯೋಗಿಯಗುವುದಲ್ಲ ಕಬೀರ, ಮನೋಯೋಗಿಯಗುವುದಲ್ಲ ಕಬೀರ. ಮೂಲಾಚಾರ, ಡಬ್ಬಾಚಾರ ಮತ್ತು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೇಷಭೂಷಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯವಿದು ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತಾ ನದಿಯೊಳು ಮಿನ್ನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಮನಮಾತ್ಸರ ಮೋಹ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದು. ಭೂಕಂಗ ತನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿಸಿ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೂಕಂಗ ತನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿಸಿ ನಾಟಕ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ಬಯಲು ನಂಬುವ ತೋರೆ ಊಟದ ಮಾರ್ಗದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ. ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿಯ ವೇಷವ ಹಾಕುವರೆಲ್ಲ ಏನು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ಮನೋ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮನೆಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಗಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲಿಸಿ ಮನವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯೋಗಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನದೆಂಬುದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇರುವುದು ನಿನ್ನದೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನದೆಂಬುದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇರುವುದು ನಿನ್ನದೇ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನದೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂದಿರುವುದೈ ಕಬೀರ. ನಿನ್ನಗೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂದಿರುವುದೈ ಕಬೀರ. ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂದಿರುವುದೈ ಕಬೀರ. ಬೇರೆ ಸಂತರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ನಡುವೆ. ಬರುವಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಾಹನ ಯಾರ್ದು ನಂದು, ಈ ಮನೆ ಯಾರ್ದು ನಂದು, ಈ ಕಾರ್ ಯಾರ್ದು ನಂದು, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಬರುವಾಗ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತದ್ದು. ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು, ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಳಗೂಡಿ ಏನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ದೇವ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೌನದಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕಾಣದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉದರವೈರಾಗ್ಯ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, egotism is like a cloth that separates the God from us. If egotism vanishes, God can be seen in his full glory. ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ನೀನೇನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀನು ತಗೊಂಡು ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಭಗವಂತಂದೆ. ಅವರು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಯತಿಗಳ ಜಾತಿಯ ಕೇಳಬೇಡ, ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡು. ಯತಿಗಳ ಜಾತಿಯ ಕೇಳಬೇಡ, ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡು. ಕಟ್ಟದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟು, ಕಟ್ಟದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟು, ಒರೆಯಲು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕಬೀರ, ಒರೆಯಲು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕಬೀರ. ಇದು ಜಾತಿ ನಾಪೂಷ ಸಾಧುಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಅನನ್ಯ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಜಾತಿ ಹೀನರ ಮನೆ ಜ್ಯೋತಿತ ಹೀನವೇ, ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಏನ ಬೇಡ, ದೇವರಲ್ಲಿನಾದನೇ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ.
ಇಂಥವ್ರ ಜಾತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ದೀಪ ಉರಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಳತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಗಾರದ ಅಳತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಳತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಳತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ. ಇದು ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಆದರೆ ನೀವು ಜಾತಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆ ರೀತಿ ಜಾತಿಯ ವಿಂಗಡಣೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಸಂತರು ಬಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಅವರ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನಂತವಾದ ಅನನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಖಡ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅಡಿಬೇಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅರಳು, ಅದರ ಚೂಪ್ ಎತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವೈಡೂರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಹಾನುಭಾವರ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನುಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾರ ಒಂದು ವಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾರ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತ ಅನಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಧ್ಯಾನ ಮೂಲಂ ಗುರುರ್ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಂ ಸರ್ವಪಾದಂ ಮೂಲಂ ಗುರುರ್ವಾಕ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಮೂಲಂ ಗುರುಮಾತಾಚ ಗುರುದೇವತೆ ಸಂಶಯ ಮನಸ್ಸಾ ಪಾಂಚಕರಣ ತಸ್ಮೈಶ್ಚ ಗುರುಪಾದ ಸೇವಸು ಸತ್ಸಾಯ ಚರಣಾರವಿಂದೋ ಪಾದಿನಾಗೋ ಪಾದಿನಾಗೋ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ಮಂಗಳಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶನಾಯ ರೂಪಾಯ बोलिए श्री सत्यामादिकवि साहेब की जय, सद्गुरु श्री हनुमान साहेब की जय, गुरु माता जी की जय. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು 51ನೇ ವರ್ಷದ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತು 38ನೇ ವರ್ಷದ ಸದ್ಗುರು ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಗುರುಭಕ್ತರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಸ್ತುತಿ, ಸದ್ಗುರು ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಸ್ತುತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಾಹೇಬ್, ಗುರು ಗೋವಿಂದ ದೋವು ಕಡೆ ಕಿಸ್ಕೋ ಕಿಸ್ಕೆ ಲಾಗೋ ಪಾಯ್ ಬಲಿಹಾರಿ ಗುರು ಆಪನೆ ಗೋವಿಂದ ದಿಯಾ ಬತಾಯ್. ಗುರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಗುರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಗೋವಿಂದನ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೋವಿಂದನ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗೋವಿಂದನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಗುರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಬೀರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು, ನಾನು ಗುರುಗೆ ಪ್ರಥಮ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಶ್ವರ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ಕಬೀರರ ಮೂಲ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೋ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೋ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೋ, ಅವನನ್ನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಗುರುಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಿ ದೇವತಾದಿಗಳು
ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಳ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅದೇ, ಮುಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದೇ ಅವರು ಸಾಧ್ವಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರವರ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಜೀವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಹಂ ಮತ್ತೆ ಅಹಂ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಬೀರರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾವಿನ ಅರದ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲ ಮಾಡದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ ಮಾಲೀಕ ನೀವು ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವನ್ನ ದರ್ಶನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಆಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಈ ತಕ್ಷಣ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಶಮದಮಾಲಿ ಷಟ್ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನಲ್ಲ, ಈ ಮಾಲೀಕ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರು ನಿನಗೆ? ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರು? ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವೆರಡನ್ನ ಯಾವುದರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನೀನು ತಿಳಿತಿದ್ಯಾ? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬುದ್ಧಿ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಿನೇ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರಿತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಅರಿವು. ನೋಡ, ಅದೇ ನೀನು, ಅದೇ ನೀನು. ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅದನ್ನ ಸತ್ನಾಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಷಿಯ ಪರಂಪರೆ, ಧಾಮಾಕೇಡ್ ಪರಂಪರೆ, 4 ಪರಂಪರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು 4 ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು, ದನಿ ಧರ್ಮದಾಸ್, ಜಾಗೂರ್ ಸಾಹೇಬ್, ಶುಚಿ ಗೋಪಾಲ್, ಭಗವಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯನಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ. ಹೇಮಾದ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯನಾಮ ಸೋ ನಾಮು ಹಿ ವೈ ಐ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಯಾವುದೊಂದು ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಅದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಸದ್ಗುರು ಹನುಮಾನ್ ದಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. ನನಗೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ರು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ರು ಸದ್ಗುರು ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರು ಜ್ಞಾನದಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಗುರುಗಳು. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಗುರುಗಳು ಸದ್ಗುರು ಜ್ಞಾನದಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರಿಂದ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಂಪರೆ ನಂತರ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ್ ದಾಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದರು. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನೇಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಡ ಚೇತನ ದೋ ವಸ್ತು ಹೈ ಇನಕಿ ಪಾರಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ಬಿನಾ ಬಂಧನ ಚೂಟತ ನಾಯಿ. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ವಸ್ತುಗಳು, ಜಡ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ. ಎರಡೇ ವಸ್ತುಗಳು. ಆ ಎರಡುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿ, ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿ. ಚೈತನ್ಯದ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರು ಸಹ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವು. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ, ಕನ್ನಡ ನಾನು. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಾನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಬೇರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ತದನಂತರ ನಾವು ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು LKG UKG ಈ ತರ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ KP ಮುನಿನಾಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀ KR ವೀರ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರಣ, ಮನುಷ್ಯನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ, ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ KR ವೀರ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರು, ಶ್ರೀ KP ಮುನಿನಾಗಪ್ಪ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು FD ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಂದ, ಬೇರೆಯವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬೇರೆಯವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. ಇದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಡಚೇತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 12 ಅವರ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4:15 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂತ ಮೂಢಾತ್ಮರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿ, ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ
ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6:30 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ನೋಡಿ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಗರಾಜು ಆಶ್ರಮ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಂಗಲಿ ಮತ್ತು ಮುನೀಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೈಲಪ್ಪ, ಚನ್ನಪ್ಪ, ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಶಿಷ್ಯರು. ಮೂಲ ಬೇರು ನೋಡಿ. ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಜ್ಞಾನದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವ್ರು ಬುರಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಬೀರ್ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಚೈತನ್ಯ, ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಏನು ಅರಿವಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೇ ವ್ಯಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಬಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನೇಕ ಚೈತನ್ಯ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅವರವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿ. ಇದನ್ನೇ ಕಬೀರ್ ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಚೈತನ್ಯ. ನಾನ್ದಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿಯಮ್ಮ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನೇಕ ಚೈತನ್ಯ. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆಯವರೆಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಪರಂಪರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಏಕೆ? ಸತ್ಸಂಗ, ಸತ್ಯದ ಅರಿವಿನ ಸಂಘ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಖಂಡನೆನೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಭಿಲಾಷ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಾರ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು ಕಲಿ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವನೇನು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವ್ರ ತಾತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವ್ರ ತಾತ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತ ಗುರುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ತಾತ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರೆಸ್ತಾ, ನಿವೃತ್ತಿನಾಥ್ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ರು, ನಿವೃತ್ತಿನಾಥ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಾರ ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿವೇಕದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಗುರುಗಳವರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊರಬ, ಅವರು ಸಹ ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ವೃತ್ತಿ ಹೋದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ. ಆಗ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ
ನಮ್ಮಿನ ಸೀನಿಯರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾಜಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಬೀರ್ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ. ಬುಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಕಬೀರ ಕಿರುಚಿಯ ಪರಿಚಯ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಅಮೃತೋತ್ಸವ ದಿನ ಹೋದ ವರ್ಷ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬುಕ್ಕುಗಳಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೋ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವಿಚಾರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸತ್ಸಂಗ ಸನಾತನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೇಳೋಣ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತು ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಬೀರ್ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ, ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ. बोलिए श्री सत्यनामानि कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री हनुमान साहेब की जय, गुरु माता जी की जय, सर्व संत महंत की जय। दीनबंधु करुणा सिंधु विराजमूर्ति भाल ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय प्रातस्मरणीय अखिल विश्ववन्तु शिरोमणि करुणासागर कल्याणदाता श्री कबीर कृपाल हृदय सुमंतो अर्पणयः जयमाला भववञ्जन दुःखभञ्जन अमरकर्ण शरीरं सत्यनाम सत्य सुकृत आर्यदलि अजर अचिन्त्य पुरुषमुनीन्द्र करुणामये योग संतायन सुहृदयो आर्यदलि अजर अचिन्त्य पुरुषमुनीन्द्र करुणामये कबीर केवल संतायन सुब्रह्मण्य नाम सुदर्शन नाम पुरपति नाम केवल नाम मोल नाम सुदर्शनेहि नाम अक्क नाम पाक नाम प्रकट नाम धीरज नाम रुद्र नाम दया नाम पंचीय दुर्लभमि नाम साये पंचीय दुर्लभमि नाम साये पंचीय दुर्लभमि नाम साये पंचीय मुकुंदमि नाम साये पंचीय दुर्लभ परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब की दया, चार गुरु की दया, सर्व संत महंत की दया। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಬೀರ ಆರಾಧನೆ ಈ ಮಠದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಾನ್ ದಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಂದು 38ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮಹಂತರ ಒಂದು ಆಶಯದಂತೆ ಕಬೀರ್ ವಾಕ್ಯನ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಾಸ್ ಪರಂಪರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ವಂಶಾವಳಿ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮದಾಸರು ತಮ್ಮ 56 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿನ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ದಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಆದರೆ ಅವರು ಧರ್ಮದಾಸರು
ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾಮಕೇಳ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆ ನಾನು ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಣ್ಣ. ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಚನ ಇರೋದು, ರಂಗದೆ ಚುನರಿಯ, ರಂಗದೆ ಚುನರಿಯ ऐसी रंग दे कि रंग लाई छूटे, तोबिया दोहे चाहिए सारी उमरिया. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ, ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಬೈತೀರ? ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕೊಡಿ, ಆ ಬಣ್ಣ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅದು ಬಣ್ಣ ಕೆಡಬಾರ್ದು, ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ऐसी रंग दे रंग नाई छूटे, ದೋಬಿಯ ದೋಹೆ ಚಾಯೆ ಸಾರಿ ಮರಿಯ. ದೋಬಿ ಒಗೆದು ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡಪ್ಪ, ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ತಾನೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಖಾಲಿ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅದರಿಂದ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ರುಚಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ 5 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಗುರು, ಆಚಾರ್ಯರು, ಮಹಂತರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 5 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದು. ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಗುರುವಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ತಿಲಕ್, ತಿಲಕಿ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗಂಧದ ಪರಿಮಾಣ ಹೇಗೆ ಬಸಿರಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಚಂದನ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಲಕದ. ಮತ್ತೆ ಕಂಠಿ, ತುಳಸಿ ಹಾರ, ಕಂಠಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 5 ನಾಮಗಳು, 5 ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಪದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪ, ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಶಬ್ದ. ಆ ಶಬ್ದನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಮರಲೋಕನ ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಘ ವಯಸ್ಸಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ, ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ ಒಡನಾಟ ಬಚ್ಚಲ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ರೊಚ್ಚಿನಂತೆ. ಸರ್ವಜ್ಞರು ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ, ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಚ್ಚಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಚ್ಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ತಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಘ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು ನಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗುರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಪಂಜರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚಿನ್ನದ ಪಂಜರ. ಚಿನ್ನದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು. ಒಂದು ಮನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಹುಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಬಂಗಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಿಣಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಂಧನದಿಂದ ಏನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒದರ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ತಂದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿ ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಎತ್ತಿ ಕೂತು ಏನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಗೋದು, ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಕೇಳುತ್ತೆ ಗಿಳಿ, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಗುರು? ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದ್ರು, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒದದ್ರು, ತಪ್ಪಂತ ಬಿದ್ದೋದ್ರು, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ್ರು. ಆಗ ಆ ಗಿಣಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಆಡಿಸ್ತಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಒದರಿ 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 ಪಕ್ಷಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಒದರ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ಛೆ ಬಿತ್ತು. ಆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೀಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಯಜಮಾನನ ತಿಳ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ನೋಡುದ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆನ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯ ಸದಾಕಾಲವೂ ಗುರುನಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಪಂಜರ ಇದೆ, ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ. ಹಿಂಭಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದಿಂದ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಂಧನ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಂಧನ. ಗುರು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿವಿಗೊಡ್ಬೇಕು. ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಅಮೃತ ವಾಣಿಗಳಿತ್ತು. ಚಿನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಜ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಸಂಗತಿ ಕೀಜೆ ಸಾಧು ಕಿ ಕಡೆ ಕೋಟಿ ಅಪರಾಧ. ಸಂಗತಿ ಕೀಜೆ ಸಾಧು ಕಿ. ಸಾಧು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ? ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳಿ? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಯಾರು? ಆತ್ಮ ಯಾರು? ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ
ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ರು, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂತು. ಅದು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕವಿಯುತ್ತೆ ನರ ಅನ್ನ ಹೈ गुरु को कहते और हरि तो रूपे गुरु सर्व है, गुरु रूपे नहीं सर्व है. ಅಂದ್ರೆ ಹರಿ ರೂಪೆ, ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಗುರು. ಆದ್ರೆ ಗುರುಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷು ಮನ್ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಗುರುಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಮಾನ್ಪಿಕ. ಸರಿ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಯ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಓಡೋಗಿ, ಗುರುವೇ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಪಿಕ. ಅವಾಗ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ತಾನೇ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರೋದು, ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಗುರು ಇರೋ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಗುರು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾಲು ಉತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಗನೇ ಬಾ ಮಗನೇ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಒಳಗಡೆ ಬಾ, ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪಾದ ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪಾದನ. ಆಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಸಿಕ ಸುದ್ದಿ ಈ ತರ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಂತ್ರಿಕನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಚೆ ಬಂದವನು ಸಾವಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಗುರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊಡ್ಡ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೀತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನು ಕಾಲು ಉತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಮಯ ಮುಗಿತು, ಗುರುಗಳು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆಯೋ ತೀರೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ ತೀರೋಯ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಯ್ತು, ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಗುರು ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ, ನಂಬಿಕೆ ಧೈರ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗುರು ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಘ ಜಯಿಸಿ ಸಂಘ ವಯಸ್ಸಾಗ ಯಾರು ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ನಾನು ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹನುಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗುರುಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ದಿನ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಕೆ.ಆರ್. ವೀರಚೇಟಿಯಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಎ.ಪಿ. ಮುನಿನಾಗಪ್ಪ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಮನಸ್ಸಾಗ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವುಗಳು ಸಹ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗುರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿ ಸಂಬಂಧ 5/4/26 ಭಾನುವಾರ ಪೌರ್ಣಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸಮಯ 11ರಿಂದ 1:30 ಉಪನ್ಯಾಸ, 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಭಜನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿ. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಗೌಡಪೇಟೆಯ ವಾಸಿಗಳು ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ವಾಸಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೃಷ್ಣ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಭಕ್ತಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಉಗುರುಪೇಟೆ 12ನೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೇಮಾಂತ್ರಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಂತರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂಜೆ ನಂತರ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈವರು ಶಬ್ದದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಣಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಈ ಭೋಜನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸಾದ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಅನ್ನದಿಂದ ಆದಂತ ದೇಹ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು 1:30 ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂಜೆನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆವರೆಗೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಶರೀರದ ಅಗಡಸ್ತೆ ಇರ್ತೋ ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. बोलिए श्री सत्यनारायण कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री हनुमान साहेब की जय, गुरु माता जी की जय, सर्व संत महंत की जय. कबीर साहेबರನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಇಲ್ವಾ? ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗ್ರಂಥ, ಕಬೀರ್ ವಚನಾಮೃತ ಗ್ರಂಥ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ತಾಯಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಇದು ಭಾಗ್ಯ